my dear students, I am Pratika, Accountancy lecturer in Alpha Pre-University College, Kyarnagar. This is my 9th video class of 2nd PUC Accountancy NCERT syllabus. In my last video class, it means in my 8th video class, I have solved 3 problems of new profit sharing ratio problems. In that problems, we calculate in a different kind. It means quite a difference between this problem and that problem. What is the difference? Our problem nalli they have given directly share sacrificed by the old partners, but in this problem they have given sacrificing ratio. That's it. So for calculation of the new profit sharing ratio, what is the formula is there? Old share minus share sacrificed by the old partners. So but in this problem they have given the sacrificing ratio. That's why we have to calculate the share sacrificed by the old partners. So let's see how to do the problem. P and A are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So this 3:2 is, you already know about this. This 3:2 is the old ratio of the old partners. They admitted R into the partnership, giving him 1/5 share which he acquires from P and A in 2:1 ratio. 2:1 ratio is a sacrificing ratio. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಬ್ರು ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಇಬ್ರು 1/5 ರೇಷಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಅ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೇಷಿಯೋ 2:2, 2:1. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1/5. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು write what they have given in the problem. So calculation of new profit sharing ratio, they have given old ratio of P and A. P and A are the old partners of the company. See, they have mentioned here P and A are partners of the company. So their ratio is 3:2. This is the old ratio, 3:2 or 3/5 is to 2/5. After that, new partner R, R's share is a 1/5. They have given here 1/5. After that, what they have given? They given the sacrificing ratio. Sacrifice ratio of P and A is 2:1. It means 2/3, 1/3. It means 2 plus 1 is a 3, is a 2/3 and 1/3. So this is these kind of information they have given in the problem. So let's calculate the new profit sharing ratio. For calculation of the new profit sharing ratio, we require old share minus share sacrificed by the old partners. So but they have given the sacrificing ratio. That's why we have to identify the share sacrificed by the old partners. So how we can calculate the share sacrificed by the old partners? There is a formula: sacrifice ratio into new partner share. Sacrifice ratio they have given in the problem. New partner share also we have in the problem. So ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನು ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇಬ್ಬರಿದಾರಲ್ವಾ, ಯಾರವರಿಬ್ರು ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 2:1 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ 2 is for P's and 1 is for A's. So 2/3 into new share of new partner. So new share of new partner they have given in the problem. So ನೋಡಿ P's share 2/3 into 1/5 new share multiple ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 into 3 15, 2 into 1 2, 2 into 1 2, 3 into 5 15. So next A's sacrifice ratio. Sacrifice ratio into new ratio of new partner. A's ratio of the sacrifice ratio is a 1/3 into is a 1/5. 3 into 5 is a 15. 1 into 1 1. So we got sacrificing ratio. Now we have to identify the P's new share and A's new share. So for calculation of the new share of P's and A's, so there is one formula: old share minus share sacrificed by the old partners. So we calculated here, that is share sacrificed by the old partners. P's is a 2/15, A's is a 1/15. So old ratio is they have given in the problem, I have written here. So 3/5 is a old ratio minus share sacrificed by the old partners is a 2/15. So we can't directly deduct this from this to this. So that's why we have to equal the denominator. So 5 into 3. So 5 3s are 15. So this is also 15, this is also 15. So now numerator is equal. We can, and another important thing is there. ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈಗ 5ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ 3 ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5 into 3 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 into 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ 3 into 3 9 minus 2. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 15. 9 minus 2 is a 7. 15. 7/15. 7/15 is the P's new share. Next, same thing, the same method we apply to the A's new share. So old share minus share surrendered by the A. The old share, here also same thing, we can't deduct from A from 5 to 15. That's why we have to equal that 5 into 3. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ 5 into 3 15, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 15. ಸೊ 2 into 3 6, 6 minus 1, ಸೊ 1. ಸೊ 6 minus 1, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು 15 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 minus 1 is a 5, 5 divided by 15. So now we got P's 7/15 and 5 A's 5/15 is a new share. So now new profit sharing ratio of P, A and R 7/15. See 7/15, 5/15, 3/15 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸೊ 3/15 is very simple. 15 ಅಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತೆ 5 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಆರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3/15. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, 7:5:3. ನೀವಿಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ, 15ರಲ್ಲಿ 7 ಭಾಗ ಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 15ರಲ್ಲಿ 5 ಭಾಗ ಎಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ 15ರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಆರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇದೇ ತರಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. So the third problem, let's see, this is also same kind. It means old ratio and share sacrificed by old partners are given.
ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಿರೋ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. They admitted C into the partnership for 1/5 share. 1/5 ಶೇರ್ಗೆ ಸಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 2/15 1/15. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು, ಎ. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು, ಬಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. old share minus share sacrificed. So same thing. So old ratio of A and B. A ಮತ್ತೆ B ಇದು old ratio ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟಿದೆ 3:2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಆರ್ 3/5 minus 2/5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ C's ಶೇರ್. ಸೊ ಅವನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1/5. 1/5 is a C's share. So and another thing they have given in the problem, that is share sacrificed. So 2/15 is the A's. A is sacrificed 2/15 share to C. Share sacrificed by B. So sacrificed 1/15 shares to C. So let's do the problem. A's new share. ಈಗ ಏನ ನ್ಯೂ ಶೇರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಏದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 3/5. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್. ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಅ 2/15. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ದಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. 15 ಇದೆ. ಸೊ 15ಗೆ ನಾವು LCM ತೆಗೆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ 5 × 3. ಸೊ 5 × 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 × 3. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 5 × 3 ಆ್ಯಂಡ್ 3 × 3. 3 × 3 ಇಟ್ಸ್ ಅ 9. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ -2 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ 9 - 2 is a 7. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ 15. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 3/5 is the old ratio minus 2/15 is the sacrifice ratio. So denominator is not equal ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು 15 ಇದೆ, 5 ಇಂದ 15 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ 5ಅನ್ನು 15 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 5ಗೆ 3ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ 5 × 3 is a 15. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 3 × 3 is a 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 × 3 ಇಟ್ಸ್ 9 minus 2 ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15. 9 - 2 is a 7. 7 divided by 15. Next 7 divided by 15 is A's new share. Another thing, B's new share. Same thing, old share it's a 2/5 minus share sacrificed is a 1/15. So illu ashte 5 × 3 denominator is multiple with the 3. Same thing, we have to multiple with the 3 of the numerator. So 3 × 2 is a 6 minus ಇಲ್ಲಿಯ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, 15 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಸ್ 1. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ 15 equals 6 minus 1 is a 5 divided by 15. So 5/15 is a new share of the B's share.
ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ 7/15 is a A's share, 5/15 is a B's share. 15ರಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತು 5 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 3, ದಟ್ ಈಸ್ 3/5 is the C's share. ಸೊ 7 + 5 + 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 15 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ 15ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಭಾಗ ಎಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 15ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಭಾಗ ಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದೆ 15ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಭಾಗ ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ 7:5:3. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ 15ರಿಂದ ನಾವು 5ನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ 5ನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5ರಿಂದ 15 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 15ರಿಂದ 5ನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ 15 5ರಿಂದ 3ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5ನ್ನು 3ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 3 × 3. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. So same thing applicable to this kind also. So this is the first kind of the new profit sharing ratio. So ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ I solved same type of problem, 3 problem I have solved. 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.